नमस्कार दर्शक बंधु आज क्लास को आपण मानक स्वागत। आज क्लास रे आंभे माने एसएसपी पीजीटी ओडिया एसएसपी पीजीटी ओडिया 2023 मसीह रे होइथिबा एग्जाम रो प्रश्न पत्र को आलोचना करिबा। 2023 मसीह रे ओडिया पीजीटी रो जो एग्जाम होइथिला सही एग्जाम रे कोन सब प्रश्न आछि एवं यार उत्तर गुड़िक कौन हेब से गुड़ी को आलोचना करिबा। एबे चलो देखिबा कौन सब प्रश्न रही एवं यार उत्तर गुड़िक कौन हेब। आजिर प्रथम प्रश्न हेउछि ओडिया बंगला और असमिया भाषा मानकर अव्यवहित पूर्व रूप बौद्ध गान और दोहारे केउं भाषार व्यवहार देखा जाए। ओडिया बंगला और असमिया भाषा मानकर अव्यवहित पूर्व रूप बौद्ध गान और दोहारे केउं भाषार व्यवहार देखा जाए। ऑप्शन रही ए सौरसेनी अपभ्रंश, बी पैसाची अपभ्रंश, सी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, डी मागधी अपभ्रंश। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी मागधी अपभ्रंश। ओडिया बंगला और असमिया भाषा मानकर अव्यवहित पूर्व रूप बौद्ध गान और दोहारे मागधी अपभ्रंश भाषार व्यवहार देखा जाए। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही केउं वेद को शुक्ल और कृष्ण भेदरे दुई भागरे विभक्त करा जाइछि। केउं वेद को शुक्ल और कृष्ण भेदरे दुई भागरे विभक्त करा जाइछि। ऑप्शन रही ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद को शुक्ल और कृष्ण भेदरे दुई भागरे विभक्त करा जाइछि। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही भुवनेश्वर प्राप्त दैभाषिक शिलालेख रे केउं केउं भाषार व्यवहार देखा जाए। भुवनेश्वर प्राप्त दैभाषिक शिलालेख रे केउं केउं भाषार व्यवहार देखा जाए। ऑप्शन रही ए संस्कृत और पाली, बी रत्न ओडिया और तामिल, सी संस्कृत और तामिल, डी संस्कृत और प्रत्न ओडिया। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी प्रत्न ओडिया और तामिल। भुवनेश्वर प्राप्त दैभाषिक शिलालेख रे प्रत्न ओडिया और तामिल भाषार व्यवहार देखा जाए। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही त्रिमाळी मठर ताम्रपटा केउं मसीहारे उत्कीर्ण होइथिला। त्रिमाळी मठर ताम्रपटा केउं मसीहारे उत्कीर्ण होइथिला। ऑप्शन रही ए 1051, बी 1249, सी 1384, डी 1664। यार सठिक उत्तर हेउछि सी 1384। त्रिमाळी मठर ताम्रपटा 1384 मसीहारे उत्कीर्ण होइथिला। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही द्राविड़ भाषा कोट र ओडिया परिभाषा कौन। द्राविड़ भाषा कोट र ओडिया परिभाषा कौन। ऑप्शन रही ए दुर्ग, बी तालुक, सी अंचल, डी ग्राम। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए दुर्ग। द्राविड़ भाषा कोट र ओडिया परिभाषा हेउछि दुर्ग। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही अभिलेखरे व्यवहृत किसण ठारे केउं प्रक्रिया व्यवहारर निदर्शन मिले। अभिलेखरे व्यवहृत किसण ठारे केउं प्रक्रिया व्यवहारर निदर्शन मिले। ऑप्शन रही ए समीभवन, बी ध्वनि आगम, सी स्वर विपर्जय, डी स्वर संगति। यार सठिक उत्तर हेउछि बी ध्वनि आगम। अभिलेखरे व्यवहृत किसण ठारे ध्वनि आगम प्रक्रिया व्यवहारर निदर्शन मिले। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही बुढ़ा लेंका थाई ठाकुरे पुरुणा होई एमंत बोली तरप कराइले यह केउ कृतिर भाषा। बुढ़ा लेंका थाई ठाकुरे पुरुणा होई एमंत बोली तरप कराइले यह केउ कृतिर भाषा। ऑप्शन रही ए रुद्रसुधनिधि, बी 32 सिंहासन, सी मादला पांजी, डी शिशुभेद। यार सठिक उत्तर हेउछि
ଅପସନ୍ ସି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ବୁଢ଼ା ଲେଙ୍କା ଥାଇ ଠାକୁରେ ପୁରୁଣା ହୋଇ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ତରପ କରାଇଲେ। ଏହା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଭାଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଦୋଷେ ଉପହାସ କଲାରେ ଆମ୍ଭନ୍ତରେ ବ୍ୟବହୃତ ନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଥିପାଇଁ ହୋଇଛି? ଅଦୋଷେ ଉପହାସ କଲାରେ ଆମ୍ଭନ୍ତରେ ବ୍ୟବହୃତ ନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଥିପାଇଁ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ, ବି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ, ସି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ, ଡି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ। ଅଦୋଷେ ଉପହାସ କଲାରେ ଆମ୍ଭନ୍ତରେ ବ୍ୟବହୃତ ନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଦୁଇ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ କେଉଁଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାୟ ନଥାଏ? ଦୁଇ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ କେଉଁଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାୟ ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ସାର୍ବନାମିକ ଶବ୍ଦ, ବି ଗାଳନିକ ଶବ୍ଦ, ସି ପରିବାର ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ, ଡି ଆଳଙ୍କାରିକ ଶବ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ଆଳଙ୍କାରିକ ଶବ୍ଦ। ଦୁଇ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାୟ ନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଭାଷା ଭଳି ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଭାଷା ଭଳି ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବୈଦିକ, ବି ସଂସ୍କୃତ, ସି ଗ୍ରୀକ୍, ଡି ଲାଟିନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସଂସ୍କୃତ। ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପସର୍ଗ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଭଳି ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁଟି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ? କେଉଁଟି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଦ୍ରୁମ, ବି ଖଇର, ସି ଡଗର, ଡି ତିଆରି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଖଇର। ଖଇର ଶବ୍ଦଟି ଏକ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଗରଜ କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦାବଳୀରୁ ଆନିତ? ଗରଜ କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦାବଳୀରୁ ଆନିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଆରବୀ, ବି ପାରସୀ, ସି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡି ଇଂରେଜୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆରବୀ। ଗରଜ ଆରବୀ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦାବଳୀରୁ ଆନିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁଟି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଗଇଁଠା, ବି ଡଉଲ, ସି ଗୁଗୁଚିଆ, ଡି ଗୋସାଇଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ଗୋସାଇଁ। ଗୋସାଇଁ ଶବ୍ଦଟି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନେଉଳ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦର ରୂପାନ୍ତର? ନେଉଳ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦର ରୂପାନ୍ତର? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ନବକୂଳ, ବି ନେବୁଳ, ସି ନକୁଳ, ଡି ନୌକୁଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନକୁଳ। ନେଉଳ ଶବ୍ଦଟି ନକୁଳ ଶବ୍ଦର ରୂପାନ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଜାଗା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଜାଗା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ବି ଆରବୀ, ସି ପାରସୀ, ଡି ଇଂରେଜୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ପାରସୀ। ଜାଗା ପାରସୀ ଶବ୍ଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଦ୍ରାବିଡ଼ ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଓଡ଼ିଆର କେଉଁ ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଦ୍ରାବିଡ଼ ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଣ, ବି ନ, ସି ଙ, ଡି ମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି
ଅପସନ୍ ଏ ଣ ଓଡ଼ିଆର ଣ ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଦ୍ରାବିଡ଼ ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଏ ବାଣିଜ୍ୟକାରୀ ଦେଶର ଭାଷା ବୋଲି, ବି ପ୍ରତିବେଶୀ ଭାଷା ବୋଲି, ସି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବୋଲି, ଡି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ବୋଲି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ପ୍ରତିବେଶୀ ଭାଷା ବୋଲି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପ୍ରତିବେଶୀ ଭାଷା ବୋଲି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଲୁଇପା ରଚିତ କେତୋଟି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ଏଯାବତ୍ ସଂକଳିତ? ଲୁଇପା ରଚିତ କେତୋଟି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ଏଯାବତ୍ ସଂକଳିତ? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଏ 2ଟି, ବି 3ଟି, ସି 5ଟି, ଡି 7ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 2ଟି। ଲୁଇପା ରଚିତ 2 ଗୋଟି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ଏଯାବତ୍ ସଂକଳିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଡୋମ୍ବି ବିବାହ ଚର୍ଯ୍ୟାର ରଚୟିତା କିଏ? ଡୋମ୍ବି ବିବାହ ଚର୍ଯ୍ୟାର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଏ ଲୁଇପା, ବି ସରହପା, ସି ସବରିପା, ଡି କାହ୍ନୁପା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି କାହ୍ନୁପା। ଡୋମ୍ବି ବିବାହ ଚର୍ଯ୍ୟାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଏ ରାଜା ଛତିଶ ନିଯୋଗ ଭିଆଇଲେ 16 ସାଆନ୍ତ ପଦମାନ ଦେଲେ, 3600 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆ ପେଣ୍ଠ କଲେ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଏହା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଏ ରାଜା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଭିଆଇଲେ 16 ସାଆନ୍ତ ପଦମାନ ଦେଲେ, 3600 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆ ପେଣ୍ଠ କଲେ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଏହା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଏ ମଦନ ମହାଦେବ, ବି କନକ କେଶରୀ, ସି ଦୂତି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ, ଡି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଦୂତି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ। ଏ ରାଜା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଭିଆଇଲେ 16 ସାଆନ୍ତ ପଦମାନ ଦେଲେ, 3600 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆ ପେଣ୍ଠ କଲେ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଏହା ଦୂତି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦ୍ଧ ବେଶ କେବେ ହୋଇଥାଏ? ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦ୍ଧ ବେଶ କେବେ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଏ ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ, ବି ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ, ସି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଡି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦ୍ଧ ବେଶ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀରେ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣା କିଏ କାହା ଆଗରେ କରିଥିଲେ? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣା କିଏ କାହା ଆଗରେ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବି ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ, ସି ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଡି ଗଣେଶ ନାରଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ରଜନୀ ପ୍ରଭାତ ହେବାରୁ ବସୁଧା ମଣ୍ଡନ ଦେଶର ରାଣୀ କେତେଜଣ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ରଜନୀ ପ୍ରଭାତ ହେବାରୁ ବସୁଧା ମଣ୍ଡନ ଦେଶର ରାଣୀ କେତେଜଣ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଏ 10ମ ବୃଦ୍ଧ, ବି 11 ବୃଦ୍ଧ, ସି 14 ବୃଦ୍ଧ, ଡି 16 ବୃଦ୍ଧ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି 16 ବୃଦ୍ଧ। ରଜନୀ ପ୍ରଭାତ ହେବାରୁ ବସୁଧା ମଣ୍ଡନ ଦେଶର ରାଣୀ 16 ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଶିଶୁବେଦ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ ଇତ୍ୟାଦି କୃତିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଶିଶୁବେଦ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ ଇତ୍ୟାଦି କୃତିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଗୋରକ୍ଷନାଥ, ବି ଭୈରବନାଥ, ସି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଡି ଆଦିନାଥ।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୋରେକ୍ଷନାଥ ଶିଶୁବେଦ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ ଇତ୍ୟାଦି କୃତିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରେକ୍ଷନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ଲୋକକଥାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଗୌରବମୟ ଚିତ୍ର ମିଳେ? କେଉଁ ଲୋକକଥାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଗୌରବମୟ ଚିତ୍ର ମିଳେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ କୁହୁକମଣ୍ଡଳ କଥା, ବି ତବଇ କଥା, ସି କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ କଥା, ଡି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କଥା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ତପୋଇ କଥା। ତପୋଇ କଥା ଲୋକକଥାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଗୌରବମୟ ଚିତ୍ର ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନଖ ମୁଖ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥାନ ପଶିଛି ଭିତର, ନୂଆ ଖଣି ଖଣା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛି ଉଦର। ଏଥିରୁ କାହାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି? ନଖ ମୁଖ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥାନ ପଶିଛି ଭିତର, ନୂଆ ଖଣି ଖଣା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛି ଉଦର। ଏଥିରୁ କାହାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ତପସ୍ୱୀ ଶିବଙ୍କର, ବି ନର୍ତ୍ତକ ଶିବଙ୍କର, ସି ବରବେଶୀ ଶିବଙ୍କର, ଡି ଭିକ୍ଷାସୀ ଶିବଙ୍କର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବରବେଶୀ ଶିବଙ୍କର। ନଖ ମୁଖ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥାନ ପଶିଛି ଭିତର, ନୂଆ ଖଣି ଖଣା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛି ଉଦର। ଏଥିରୁ ବରବେଶୀ ଶିବଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁଟି ନୀଳାମ୍ବର ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ପୁରାଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ନୀଳାମ୍ବର ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ପୁରାଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଜୈମିନୀ ଭାରତ, ବି ପଦ୍ମପୁରାଣ, ସି ଦେଉଳତୋଳା, ଡି ଗୁପ୍ତଲୀଳା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ଗୁପ୍ତଲୀଳା। ଗୁପ୍ତଲୀଳା ନୀଳାମ୍ବର ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ପୁରାଣ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନନ୍ଦୀ କାହାଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ନନ୍ଦୀ କାହାଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବିଘ୍ନରାଜ, ବି କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ସି ନାରଦ, ଡି ହରଗୌରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିଘ୍ନରାଜ। ନନ୍ଦୀ ବିଘ୍ନରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମହିଷାସୁରର ମା କେଉଁ ଅସୁର ରାଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲା? ମହିଷାସୁରର ମା କେଉଁ ଅସୁର ରାଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ନିବାତ କବଚ, ବି ବିଜିତ ଶୃଙ୍ଗ, ସି ସହସ୍ରଲୋଚନ, ଡି କପିଳ ସିଂହ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କପିଳ ସିଂହ। ମହିଷାସୁରର ମା କପିଳ ସିଂହ ଅସୁର ରାଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ସଂଯୋଜିତ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ସଂଯୋଜିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଗଦା ପର୍ବ, ବି କାଇଁସିକା ପର୍ବ, ସି ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ, ଡି ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗଦା ପର୍ବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରେ ସଂଯୋଜିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ 1505, ବି 1510, ସି 1515, ଡି 1520। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1510। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କୁକୁଟିର ବରଲାଭ ଉପାଖ୍ୟାନର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? କୁକୁଟିର ବରଲାଭ ଉପାଖ୍ୟାନର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବଳରାମ ଦାସ, ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଡି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବଳରାମ ଦାସ। କୁକୁଟିର ବରଲାଭ ଉପାଖ୍ୟାନର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ।
परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवतर केउं उपाख्यान नवाक्षरी वृत्तरे रचित नुहे। जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवतर केउं उपाख्यान नवाक्षरी वृत्तरे रचित नुहे। ऑप्शन रही ए रहुराण उपाख्यान, बी नहुष उपाख्यान, सी ध्रुव उपाख्यान, डी ब्राह्मण कुमारी उपाख्यान। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन सी ध्रुव उपाख्यान। जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवतर ध्रुव उपाख्यान नवाक्षरी वृत्तरे रचित नुहे। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। जगन्नाथ दास केउं संस्कृत काव्य रचना करथिले। जगन्नाथ दास केउं संस्कृत काव्य रचना करथिले। ऑप्शन रही ए सत्संग वर्णन, बी गोलक स्वरोद्धार, सी गुंडीचा विजय, डी मृगुणी स्तुति। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି डी मृगुणी स्तुति। जगन्नाथ दास मृगुणी स्तुति संस्कृत काव्य रचना करथिले। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। पंचसखाଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପୁରାଣକାର ନଥିଲେ। पंचसखाଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପୁରାଣକାର ନଥିଲେ। ऑप्शन रही ए बलराम दास, बी जगन्नाथ दास, सी अच्युतानंद दास, डी शिशु अनंत। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन डी शिशु अनंत। पंचसखाଙ୍କ ଭିତରୁ शिशु अनंत पुराणकार नथिले। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। केउंटी जशवंत दासଙ୍କ रचना। केउंटी जशवंत दासଙ୍କ रचना। ऑप्शन रही ए हरिवंश, बी प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता, सी प्रेम सुधाम्बुधि, डी गुप्त भागवत। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି बी प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता। प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता जशवंत दासଙ୍କ रचना। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। नृसिंह पुराणर पुराणकार किए। नृसिंह पुराणर पुराणकार किए। ऑप्शन रही ए महादेव दास, बी पीताम्बर दास, सी कंठ दास, डी दाशरथी दास। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन बी पीताम्बर दास। नृसिंह पुराणर पुराणकार हेउछन्ति पीताम्बर दास। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। भक्त कवि जगन्नाथ दासଙ୍କ जीवनी आधारित जगन्नाथ चरितमृत रचयिता किए। भक्त कवि जगन्नाथ दासଙ୍କ जीवनी आधारित जगन्नाथ चरितमृतर रचयिता किए। ऑप्शन रही ए विप्र दिवाकर दास, बी दैवज्ञ विप्र, सी कन्हाई खुंटिया, डी माधव पट्टनायक। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ए विप्र दिवाकर दास। भक्त कवि जगन्नाथ दासଙ୍କ जीवनी आधारित जगन्नाथ चरितमृतर रचयिता हेउछन्ति विप्र दिवाकर दास। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। केउं काव्ୟରେ ଗୋପ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବେଦକନ୍ୟା, ଦେବକନ୍ୟା, ମୁନିକନ୍ୟା ଓ ଗୋପୀକନ୍ୟା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଗୋପକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବେଦକନ୍ୟା, ଦେବକନ୍ୟା, ମୁନିକନ୍ୟା ଓ ଗୋପୀକନ୍ୟା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ऑप्शन रही ए प्रेम चिंतामणि, बी प्रेमलोचना, सी प्रेम पंचामृत, डी रहस्य मंजरी। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି सी प्रेम पंचामृत। प्रेम पंचामृत काव्ୟରେ ଗୋପକନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ବେଦକନ୍ୟା, ଦେବକନ୍ୟା, ମୁନିକନ୍ୟା ଓ ଗୋପୀକନ୍ୟା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। उपेन्द्र भंजଙ୍କର रसपंचक केउं प्रकारर ग्रंथ। उपेन्द्र भंजଙ୍କର रसपंचक केउं प्रकारर ग्रंथ। ऑप्शन रही ए आलंकारिक ग्रंथ, बी पौराणिक ग्रंथ, सी वैष्णवीय तत्वमूलक ग्रंथ, डी शब्द अभिधानमूलक ग्रंथ। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ए अलंकार ग्रंथ। उपेन्द्र भंजଙ୍କର रसपंचक एक प्रकार अलंकार ग्रंथ। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही।
ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅପସନରେ ରହିଛି ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୈଶୋର ଲୀଳା, ସି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା, ଡି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ୍ତିନାପୁର ଲୀଳା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୈଶୋର ଲୀଳା। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୈଶୋର ଲୀଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁଟି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଅପସନରେ ରହିଛି ଏ ବିଚକ୍ଷଣା, ବି କେଳି କଳାନିଧି, ସି ବାଘ ଗୀତ, ଡି ଦଶପୋଇ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବାଘ ଗୀତ। ବାଘ ଗୀତ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶୋ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଏ ରଚନା କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶୋ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଏ ରଚନା କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଅପସନରେ ରହିଛି ଏ ଶାଲବେଗ, ବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ସି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଡି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶୋ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଏ ରଚନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରଥମେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରଥମେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନରେ ରହିଛି ଏ 1864, ବି 1865, ସି 1866, ଡି 1867। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1866। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରଥମେ 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଖୋଜିଲି ଅରଣ୍ୟେ ଜନସମାଜରେ ଖୋଜିଲି ବାରିଧି ତଟ, ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିଲି ମାତା ପଦଚିହ୍ନ ନହେଲା ମାତାର ଭେଟ। ଏହା କାହାର ରଚନା? ଖୋଜିଲି ଅରଣ୍ୟେ ଜନସମାଜରେ ଖୋଜିଲି ବାରିଧି ତଟ, ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିଲି ମାତା ପଦଚିହ୍ନ ନହେଲା ମାତାର ଭେଟ। ଏହା କାହାର ରଚନା? ଅପସନରେ ରହିଛି ଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଡି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଖୋଜିଲି ଅରଣ୍ୟେ ଜନସମାଜରେ ଖୋଜିଲି ବାରିଧି ତଟ, ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିଲି ମାତା ପଦଚିହ୍ନ ନହେଲା ମାତାର ଭେଟ। ଏହା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଚିଲିକା ଓ ମହାଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ରାଧାନାଥଙ୍କ ଚିଲିକା ଓ ମହାଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନରେ ରହିଛି ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ବି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ସି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଡି ଉତ୍କଳ ବନ୍ଧୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଚିଲିକା ଓ ମହାଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲେଖା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲେଖା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନରେ ରହିଛି ଏ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ବି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ସି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଡି ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଯୌତୁକ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଦର୍ଶ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଯୌତୁକ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଦର୍ଶ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଅପସନରେ ରହିଛି ଏ ରାଧାମୋହନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପରିଚ୍ଛା, ସି ଭିକାରୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁରଦେଓ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଭିକାରୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯୌତୁକ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଦର୍ଶ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ଭିକାରୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ।
परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। सारला चरित पुस्तकर प्रणेता किए? सारला चरित पुस्तकर प्रणेता किए? ऑप्शन रही ए सत्यनारायण राजगुरु, बी गोपीनाथ नंद, सी रामशंकर राय, डी मृत्युंजय रथ। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन डी मृत्युंजय रथ। सारला चरित पुस्तकर प्रणेता हेउछंती मृत्युंजय रथ। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। वंदे उत्कल जननी कवितार कवि किए? वंदे उत्कल जननी कवितार कवि किए? ऑप्शन रही ए रामकृष्ण नंद, बी लक्ष्मीकांत महापात्र, सी मधुसूदन दास, डी राधानाथ राय। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत महापात्र। वंदे उत्कल जननी कवितार कवि हेउछंती लक्ष्मीकांत महापात्र। आज पाई एही 50टी प्रश्न आलोचना करिथिबा। आर क्लास रे आम्भे माने बाकी तक जो प्रश्न गुड़िक रहीगला सेगुड़िक आलोचना करिबा। आज पाई एतिकी रहुछि। नमस्कार।